صاحب، ان دنوں ایک معاملہ پورا ہائی لیول سے چل رہا ہے میوات میں. ایک 67 سال کا بزرگ اور 19 سال کی لڑکی دوارا جو شادی رچائی گئی ہے، اس کو لے کر طرح طرح کے بیان بازی، اور اب تو اس کے اوپر طرح طرح کے اصلی گانے بھی آنے لگے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں کئی اینگل ہیں. میں پہلے تو یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمیں اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم نے کبھی دھیان دیتے کہ بھئی کون نے کیا کیا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ کی خبریں خاص طور سے ہم دیکھتے رہتے تھے. آپ نے بھی اس کو چلایا تھا تو پتہ چلا کہ بھئی عمر کا بڑا تفاوت ہے، عمر کا بڑا فرق ہے. ایک کم عمر لڑکی ہے، ایک عمر دراز شخص ہے، اور ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہے. تو مذہب اسلام کا جہاں تک نظریہ ہے، مذہب اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ لڑکا کتنی عمر کا ہو، لڑکی کتنی عمر کی ہو، شوہر کی کیا عمر ہونی چاہیے. جہاں تک آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری شادیاں کی ہیں، ان میں بھی اگر ہم عمر کا حساب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہماری اماں جان ہیں تو امہات المومنین میں بہت کم عمر رہی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے. تو اسلام میں اس چیز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسلام اس کی طرف نہیں دیکھتا. وہ تو اپنے کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ بھئی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب خرچ اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کا جو ہے نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے. کوئی عمر کا کوئی تفاوت، کوئی فرق رہتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ اسلام ضرور کہتا ہے کہ بھئی تو اگر شادی کر رہا ہے تو عورت سے شادی کرنے میں اسے اپنا خیال یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کم عمر بیوی سے شادی کر رہا ہوں، اس کا میں حق ادا کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اگر ان ذمہ داریوں کے نبھانے کے قابل ہے تو شریعت میں اس سے کوئی انکار نہیں. اب جہاں تک ہماری یہ بات کا مدعا مسئلہ ہے، اس میں اگر مسئلہ نکاح تک ہی ہے تو شرعاً اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا نظریہ ہے، شریعت کا کیا نظریہ ہے، تو شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت اگر آتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کے مادھیم سے ہمیں پتہ چلا، حقیقت کا ہمیں کچھ نہیں پتہ، آپ لوگوں کے مادھیم سے سنتے ہیں. اب سچ اور حق کیا ہے وہ تو خیر انہی لوگوں کو پتہ ہے. باقی جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ اس کی کہیں اور جگہ شادی تھی، وہاں سے نکاح، وہاں سے طلاق نہیں ہوئی ہے، تو جب وہاں سے طلاق نہیں ہوئی تو پھر تو بہرحال ناجائز چیز ہے کہ بھئی جب تک طلاق نہیں ہوگی تو دوسرا نکاح کا تو وجود ہی نہیں ہوگا. تو شادی اور بیاہ کر اس کا تو مطلب ہی کیا ہے. یا وہاں سے نکاح کا، وہاں سے طلاق ہوئی ہے، یا یہاں جو شادی ہوئی ہے اس میں کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے، کوئی فریب کاری کی گئی ہے، تو پھر وہ بھی دوسرا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دھوکہ دینا، فریب کرنا، دغا کرنا، چھل کپٹ کرنا اسلام میں مکمل ناجائز ہے، شرعاً مکمل حرام ہے. تو وہ تو دوسرے مسائل ہیں اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں. اور لیکن جہاں تک نفس نکاح کا مسئلہ ہے، جہاں تک صرف نکاح کی بات ہے یا عمر کی جہاں تک بات ہے، شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی ہم عربوں میں دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں، ایسی کافی ساری داستانیں، کافی ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں 75 کا ہے، 20 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، 80 سال کی عمر کا بندہ ہے 25 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ لوگ شادی کرتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کا کھان پان کا اور اس کا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے جی وہاں کھان پان کا کچھ بھی مسئلہ ہے، لیکن شریعت تو ہر جگہ کے لیے ہے. شریعت صرف عرب کے لیے نہیں ہے، شریعت جو عرب کنٹری کے لیے نہیں ہے، شریعت ایک آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، چاہے ایشیائی ممالک ہوں، چاہے مغربی ممالک ہوں. شریعت کا حکم تو سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے. شریعت میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میں بہرحال پترکار ساتھیوں نے اس میں اپنا حق ادا کیا. خیر بہت آگے بھی نکلے تھے کہ جو خبر جہاں اسٹاپ کر دینی چاہیے تھی وہاں بھی نہیں، باقی بہت بار کوئی کسی چیز کو جب خیر بار دکھایا جاتا ہے اس کا مزہ بھی تھوڑا کرکرا سا ہی ہو جاتا ہے. لیکن پترکاروں کا تو حق تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور ایک نئی بات تھی، نیا مسئلہ تھا، جیسی بات تھی تو انہوں نے دکھائی. لیکن مجھے ان لوگوں سے ضرور کہنا ہے کہ اس پہ جو لوگ گانے بنا رہے ہیں، اشلیل گانے، بیہودہ باتیں، بیہودہ بکواس نہیں ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں، پرکھیں، اس کے بارے میں علماء سے دین کا نظریہ معلوم کریں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں پھر کوئی بات کریں. اور کسی کے اوپر کیا کٹاخش کرنا، کسی کے اوپر اشلیل باتیں کر کے اسے بدنام کرنا، شریعت اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتی. اور انسانی اعتبار سے، مانوتا کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سب
सभ्यता के एतबार से, तहजीबी दायरे में, तहजीबी एतबार से जो है तहजीब, कोई भी तहजीब इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो इस सिलसिले में इस तरह की बेहुद हरकत करते हैं या गाने वगैरह या इस तरह की कुछ अफवाह बकवास उन्होंने इसमें बकी हैं, तो वो इससे जो है इसमें कदम लगना चाहिए, ये लगाम लगनी चाहिए। और जहाँ तक शादियों का मसला है, मैं एक चीज़ यहाँ मुस्तफ़ा साहब इस चली बात में एक बात और जोड़ देता हूँ। समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, बड़ी बेदारी की ज़रूरत है। समाज को जिस बात के पीछे लगना चाहिए उसके पीछे नहीं लगता, और जिस चीज़ के पीछे, जिस बात का पीछा नहीं करना चाहिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। ये बड़ी समस्या है, बड़ा मुश्किल मामला है कि समाज में ऐसी कुछ बहुत सारी बुराइयां हैं, ऐसे बुराइयां हैं जो एक नासूर बन रही है समाज के लिए। उनकी तरफ समाज को एकजुट भी होना चाहिए। जैसे एक बात चलती है कि गैर मजहबी लोगों में शादी करना, अपने मज़हब के अलावा शादी करना, लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे घराने से, जब वो धर्म उनका बदलता है, मज़हब बदलता है, इस्लाम बदलता है, धर्म छोड़ देती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, इस्लाम से फिर जाती हैं, जहन्नम का ईंधन बनती हैं, उस वक्त अफसोस क्यों नहीं होता? होना चाहिए। इसके लिए बेदारी की बेइंतहा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक था, मामला था, कोई बुराई पैदा होती है उसमें समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनकी तरफ समाज का बहुत कम ध्यान है, या तो बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत कम ध्यान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चियों को अखलाक सिखाया जाए। इस्लाम बिल्कुल नहीं रोकता तालीम से, आप मेयारी तालीम दिलाएं, अच्छी तालीम दिलाएं, बढ़िया स्कूलों में आप पढ़ाएं, बढ़िया यूनिवर्सिटियों में आप बच्चियों को पढ़ाएं, मेयारी तालीम आप दिलाएं, इस्लामी तालीम दिलाएं। इस्लामी तालीम के साथ साथ आप दुनियावी असरी तालीम दिलाना चाहते हैं, इस्लाम बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन उसने कहा था, अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, लेकिन इस बंदा आजिज़ की एक बात रहे याद कि उसी एक अल्लाह को कभी ना भूलो। हमें बच्चों में इतनी सभ्यता, इतनी तहजीब, इतनी दीनदारी डाल देनी चाहिए कि वो अगर आगे जा रही हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं, हमारा एक मज़हब है, हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कुफ्र और शिर्क से ताल्लुक़ नहीं है, एक खुदा से ताल्लुक़ है, और एक बाअखलाक बहुत महज़ब मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है। हमें जहन्नम से बचना है, जन्नत की हमें तैयारी करनी है। मोटी मोटी बातें हमारे बच्चों के अंदर ये आ जानी चाहिए। ये बातें नहीं होती, फिर जब बच्चियाँ या बच्चे जब हाई लेवल की तालीम हासिल करते हैं तो उनके अंदर से मज़हब या दीन का जो एक रमक होती है, दीन का जो एक जज्बा होता है, एक शौक़ होता है, तड़प होती है, वो निकल चुकी होती है, और फिर उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वो पता नहीं कौन सा एक कम्युनिस्ट उनके अंदर पैदा हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि ला दीनियत ला मजहबियत की तरफ जाकर वो नहीं पहचानते, तो कहते हैं ठीक है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा इश्क है, ये हमारी मोहब्बत है। अरे बिल्कुल सही बात है, मोहब्बत आप करें, शौक़ से करें, लेकिन जायज़ मोहब्बत। आप अपने मज़हब में, अपने धर्म में, अपने हम मज़हब से, अपने जो है हम मसलक से आप शादी करें, उसके बाद आप उससे मोहब्बत करें, आप शोहर से मोहब्बत करें, इसकी शरीयत इजाज़त देती है। शोहर से बीवी मोहब्बत करेगी, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होंगे। ये क्या कि हरामकारी की तरफ समाज जा रहा है, मुआशरा जा रहा है, बच्चियाँ जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, ये नहीं जाने चाहिए। और समाज को इसके लिए बेइंतहा जागरूक होना चाहिए। जागरूक के लिए आम तौर से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें कर देते हैं, बड़े महापंचायतें कर देते हैं। उससे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, मैसेज और पैगाम जाता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक ज़मीनी लेवल से जब मेहनत की जाती है, जितना उसका फ़र्क होता है। और मैं समझता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं अपने घर का कंट्रोल करके बैठ जाऊँ, तो आप हैं, आप अपने घर का कंट्रोल करके बैठ गए, दूसरा साथी हो घर का, हम हर एक अपने अपने घर के जब कंट्रोल करके बैठेंगे तो समाज में ऑटोमेटिकली सलाह और तक़वा पैदा हो जाएगा, और पूरा माशरा और पूरा समाज जागरूक हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया था, ये कोई इतनी अहमियत की बात नहीं थी। बाकी ये है कि इसमें एक शरीयत का नज़रिया, ये ज़रूर अच्छी बात थी आपकी कि ये पहुँचना चाहिए था समाज तक। 20-25 दिन से एक मामला चल रहा है, खूब उछला, खूब चला, खूब लोगों ने चलाया, खूब सुना, और लोगों ने उस पर बहुत बेहुदा शर्मनाक हरकतें भी उसके बारे में की, बग़ैर शरीयत का और दीन का नज़रिया जाने हुए। तो उसमें यह है कि लोगों को रुक जाना चाहिए। उनका जो अपना मामला है, वो अपना मामला कानूनी एतबार से और कोर्ट अदालत के एतबार से जो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपने जो भी उनका सिस्टम है और जो भी हकीकत है उनकी। बाकी जहाँ तक शरीयत का जो उम्र का ताल्लुक़ हो, मैंने आपके सामने उसका जिक्र कर ही दिया मुस्तफ़ा साहब।